Hello students, once again welcome back in the session of PSS. Students, in our last lecture we completed with the chapter number 10 of unit number 4, that is remuneration to salesmen. આપણે ચેપ્ટર નંબર 10 એ કમ્પ્લીટ કરેલ હતું લાસ્ટ લેક્ચરમાં. રેમ્યુનરેશન પેમેન્ટની 6 ટેકનિક્સ છે એ ડિસ્કસ કરેલ હતી, રાઈટ. From today we are starting with the last chapter of this unit and syllabus, that is chapter number 11, control of salesmen. Students, તમારા unit number 4 નું chapter number 11 એ છે control of salesmen. આ તમારા સિલેબસનું હવે લાસ્ટ ચેપ્ટર છે, રાઈટ. કંટ્રોલ ઓફ સેલ્સમેન, this chapter includes the following 3 topics. First one, introduction. Second one, reasons of controlling the salesman. And third, methods of controlling the salesman. One by one we will discuss all the topics. Let's start with the introduction. Generally students, once you will recruit the salesman, give the adequate training, then after decide the remuneration, give them the motivation, right? The last stage we can say is the control of salesman, right? How will you control the activities or supervise the salesman? We will discuss in this chapter. Read the paragraph. The responsibility of the sales manager does not end with recruiting, selecting, training and assigning sales territory. કોઈપણ સેલ્સ મેનેજર છે એમનું વર્ક એ કોઈપણ સેલ્સમેનને રિક્રૂટ કરવાથી, સિલેક્ટ કરવાથી, એમને ટ્રેનિંગ આપવાથી અને એક વખત જોબ અસાઇન કર્યા પછી એટલે કે સેલ્સ ટેરિટરી એમને અલોટ કરવાથી પૂરું થઈ જતું નથી. He is responsible to evaluate the performance of the salesman through proper supervision and control. After allocating the sales area allocate કર્યા પછી સેલ્સ મેનેજરનું કામ પૂરું થતું નથી. The next most important work of the sales manager is to evaluate the performance of the salesman. કે સેલ્સમેન પ્રોપરલી વર્ક કરે છે કે નહીં, એમાં કોઈ વધુ ગાઈડન્સ કે કરેક્શનની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે નહીં, એ વર્ક, એ રિસ્પોન્સિબિલિટી એ કોની છે? સેલ્સ મેનેજર, રાઈટ. એન્ડ અન્શ્યોર દેટ their efficiency and productivity does not go down, right? After evaluation, એમના ઉપર તમે ઇવેલ્યુએશન કઈ રીતે કરી શકશો, એમનું પરફોર્મન્સ કઈ રીતે કરી શકશો, ચેક થ્રુ પ્રોપર સુપરવિઝન એન્ડ કંટ્રોલ. એમને સુપરવાઇઝ કરો, એમની એક્ટિવિટીઝમાં કોઈ મિસ્ટેક થાય તો તમે એમને ગાઈડ કરો, એમને કરેક્ટ કરો, જેથી કરી એમની એફિશિયન્સી અને પ્રોડક્ટિવિટી બંને એ ડાઉન થાય નહીં. Sales manager needs to motivate his salesmen to improve their performance and increase the sales. And that's why every sales manager should continuously motivate the salesman so that the salesman will get more encouragement and try to improve his performance and try to increase the sales of the company, right? આ ખ્યાલ આવે છે students. Next paragraph. But the sales manager should ensure that the system of supervision and control is not so strict that the salesman dislike and mistrust the company. હા students, at the same time આપણે જ્યારે કંટ્રોલ વર્ડ યુઝ કરીએ then it may lead to some negative impression. ત્યારે આપણને એક નેગેટિવ ઇમ્પ્રેશન થાય કે કંટ્રોલ કરવું, દેટ મીન્સ તમે કોઈ પણ પર્સનને કંટ્રોલ કરો તો એ વ્યક્તિને ક્યારેય ગમે નહીં. બટ અહીંયા સુપરવિઝન અને કંટ્રોલ એ એટલા પણ સ્ટ્રિક્ટ નથી કે સ્ટ્રિક્ટ ન હોવા જોઈએ કે જેથી કરી કોઈ સેલ્સમેનને એ ગમે નહીં કે એને કંપનીની પોલિસી તરફ મિસટ્રસ્ટ છે થાય. એટલે કંટ્રોલિંગ અને સુપરવિઝન એ પણ સ્ટ્રિક્ટ હોવા જોઈએ નહીં, રાઈટ. નેક્સ્ટ topic is reasons of controlling the salesman. Why there is a requirement to control the activities of salesmen? Salesman ઉપર controlling રાખવાની જરૂર શું છે? What are the reasons? Here basic reasons are given. Students, આ જે ટોપિક છે એ તમને જે પણ ટેક્સ્ટ બુક આપવામાં આવશે એ બધી ટેક્સ્ટ બુકમાં છે નહીં, રાઈટ. આ ટોપિક છે ખૂબ ઓછો પૂછાય છે, રાઈટ. In some of the textbook this topic is available, whereas in some of the textbook this topic is not given, right? Only 5 points are there. તમારે બહુ જ શોર્ટમાં એને એક્સપ્લેન કરવાના થશે. અહીંયા હું તમને એક્સપ્લેન કરું છું. અકોર્ડિંગલી you need to write down in your exam.
right? First reason, improves the efficiency of the salesman. When you continuously or after every certain time supervise the salesman, તમે કોઈ વ્યક્તિને સુપરવાઇઝ કરતા રહેશો કોન્સ્ટન્ટલી, કન્ટિન્યુઅસલી, એટલે સેલ્સમેન ઉપર એક ઇમેજ શું ક્રિએટ થશે? યસ, સમવન ઇઝ વોચિંગ માય પરફોર્મન્સ, કે કોઈને કોઈ વ્યક્તિ છે એ મારું પરફોર્મન્સ શું જોવે છે? ચેક કરે છે, રાઈટ? એટલે અલ્ટિમેટલી એની એફિશિયન્સી, વર્કિંગ મેથડ છે એમાં શું થશે? ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, રાઈટ? એમને ખ્યાલ છે બેક ઓફ ધ માઇન્ડ કે હું ગમે તેવું વર્ક કરીશ તો એ ચાલશે નહીં. સો ઇટ વિલ એન્હાન્સ ધ એફિશિયન્સી ઓફ ધ salesman. Thereafter, second one, helps in coordinating the efforts of the salesman. Generally, through proper supervision and controlling, you can coordinate the efforts of various salesmen in a sales organization. અલગ અલગ સેલ્સમેન છે એમની વચ્ચેનું કોઓર્ડિનેશન તમે મેન્ટેન કરી શકો છો, રાઈટ? એ બધા વચ્ચેનું કોઓપરેશન, યુનિટી છે એ પણ તમે મેન્ટેન કરી શકો છો. બધાના પરફોર્મન્સ ચેક કરતા રહ્યો, બધા વચ્ચે પ્રોપર કોઓર્ડિનેશન છે એ પણ તમે ચેક કરતા રહ્યો. સો થ્રુ દેટ ઇટ ઇઝ પોસિબલ. થર્ડ વન, ગાઈડિંગ ધ સેલ્સમેન. During the supervision, if you found any mistake in the work of the salesman, you can immediately guide the salesman and correct his or her mistake. During the supervision, તમે એમના ઉપર વોચ રાખો છો, સુપરવાઇઝ કરો છો એમની એક્ટિવિટીઝને, એટલે એમનાથી કોઈ મિસ્ટેક થાય, કોઈ એરર થાય તો તમે એમને ગાઈડ કરી શકો છો કે નો, ધીસ વર્ક યુ શુડ ડન ઇન ધીસ વે, રાઈટ? આ વર્ક તમારે આ રીતે કરવું જોઈએ. તમે એને ગાઈડન્સ આપી શકો છો, એમને ડિરેક્શન પ્રોવાઈડ કરી શકો છો થ્રુ ધ કંટ્રોલિંગ. ફોર્થ વન, evaluate the performance of the salesman. You can, the most and first objective of controlling the salesman is the evaluation of the performance. Through controlling, you are doing nothing, you are just evaluating the performance of your salesman. તમે એમનું પરફોર્મન્સ ચેક કરવા, એમનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે જ કંટ્રોલિંગ છે કરો છો, રાઈટ? કે વર્ક કેવું કરે છે, બરાબર કરે છે, એમાં કોઈ મિસ્ટેક કરે છે તો આપણે એને કરેક્ટ કરીએ, રાઈટ? એના ટાર્ગેટ્સ ટાઈમે અચીવ કરે છે, રાઈટ? એટસેટ્રા એટસેટ્રા. સો ઇવેલ્યુએશન ઓફ ધ પરફોર્મન્સ ઇઝ પોસિબલ ઓનલી વિથ ધ કંટ્રોલિંગ ઓફ સેલ્સમેન, રાઈટ? એન્ડ લાસ્ટ વન, હેલ્પ્સ ઇન ડિસાઇડિંગ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી. Through the controlling, you can fix up the responsibility of every salesman, right? કે ઘણી બધી વાર જો ઓથોરિટી અને રિસ્પોન્સિબિલિટીઝમાં કન્ફ્યુઝન હોય, at that time, through the constant supervision and controlling, you can directly fix that is, this is your responsibility and this is yours, right? Even sometimes the sales is decrease. જો કંપનીનું સેલ્સ છે ડિક્રીઝ થઈ જાય, at that time આ એરિયામાં, પર્ટિક્યુલર એરિયામાં રિસ્પોન્સિબિલિટી કોની હતી એ તરત જ તમે ચેક કરી શકો છો, રાઈટ? કે પર્ટિક્યુલર સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ રાજકોટ સિટી છે તો એનું સેલિંગ છે ડિક્રીઝ થઈ જાય છે, રાઈટ? તો એ તમે ડિક્રીઝ થાય છે તો તરત જ રિસ્પોન્સિબિલિટી તમે જોઈ શકો કે આ રાજકોટ સિટીમાં તમે કયા સેલ્સમેનને અલોટ કરેલ છે, એ ટેરિટરી તમે કોને આપેલ છે, રાઈટ? સો યુ કેન હેલ્પ્સ or you can fix up the responsibility of every salesman. ચલો આ રીઝન્સ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? થ્રુ કંટ્રોલિંગ you can do all such activities or it helps you in the functioning of the organization. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? These are the basic reasons. Now the main topic is methods of controlling the salesman. Through which methods or through which tools you can control the activities of your salesman. તમે controlling કઈ રીતે રાખી શકો? Basically, here 6 methods are given for the controlling of the salesman. Method number 1 is planning salesman's functions and activities. Salesman ને જે કાર્યો કરવાના છે, એમના જે ફંક્શન્સ છે, એમની જે એક્ટિવિટી છે, એમને તમે વ્યવસ્થિત પ્લાન આઉટ કરો. સેકન્ડ વન, પ્રોવાઇડિંગ સેલ્સ પ્રમોશન લિટરેચર. એમને તમે સેલ્સ રિલેટેડ, પ્રોડક્ટ રિલેટેડ બધું લિટરેચર છે પ્રોવાઈડ કરો. થર્ડ વન, deciding sales area or sales territory. Number 4, deciding sales quota. Number 5, clarity of salesman's right. And number 6, salesman's report and evaluation of report. Students, આ બધા પોઈન્ટ્સમાંથી જે લાસ્ટ પોઈન્ટ છે, salesman's report and evaluation of report, it can be asked as a separate question
એ તમને એઝ અ ક્વેશ્ચન તરીકે અલગથી પણ પૂછાય છે, ઓર ઇટ કેન બી આસ્ક્ડ એઝ અ શોર્ટ નોટ એઝ વેલ. તમને એક્ઝામમાં એઝ અ શોર્ટ નોટ તરીકે પણ પૂછાઈ શકે, રાઈટ. સો કીપ ઇટ ઇન યોર માઇન્ડ, ત્યાં લખી નાખજો. ઇટ કેન બી આસ્ક્ડ સેપરેટલી ઇન અ 10 માર્ક્સ, રાઈટ. 10 માર્ક્સમાં પૂછી શકે, રાઈટ. સો નાવ વન બાય વન વી વિલ ડિસ્કસ ઓલ ધી મેથડ્સ. ફર્સ્ટ મેથડ ઓફ કંટ્રોલિંગ, સેલ્સમેન ઉપર કંટ્રોલ રાખવું છે તો એના માટેની ફર્સ્ટ મેથડ કઈ છે? પ્લાનિંગ સેલ્સમેન્સ ફંક્શન્સ એન્ડ એક્ટિવિટીઝ. સેલ્સમેનના જે કાર્યો છે, એમની જે એક્ટિવિટીઝ છે, એને પ્રોપરલી પ્લાન આઉટ કરો. અને પ્લાનિંગ કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી કોની છે? ઇટ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધ સેલ્સ મેનેજર, રાઈટ. રીડ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. જનરલી સેલ્સ મેનેજર રિક્વાયર્સ ટુ પ્લાન આઉટ સેલ્સ એક્ટિવિટી વેલ ઇન એડવાન્સ. કોઈપણ સેલ્સમેનને એક વખત તમે કંપનીમાં અપોઇન્ટ કરો છો પછી એમણે કઈ સેલ્સ એક્ટિવિટી કરવાની છે, એમને કઈ ટેરેટરી અલોટ કરવાની છે, એમના સેલ્સ ટાર્ગેટ શું રાખવાના છે, એમના બેઝિક ફંક્શન્સ ક્યાં હશે, એમની રિસ્પોન્સિબિલિટી ક્યાં હશે, ઓલ ધીઝ નીડ ટુ બી પ્લાન્ડ આઉટ બાય ધ સેલ્સ મેનેજર ઇન એડવાન્સ. આ બધું અગાઉથી સેલ્સ મેનેજરે પ્લાન કરવાનું છે. If the salesman also plans activities, he too can successfully increase the sales. એક વખત એમની રિસ્પોન્સિબિલિટી તમે એમને અસાઇન કરો છો પછી જો સેલ્સમેન પોતાની એક્ટિવિટીઝને વ્યવસ્થિત રીતે પ્લાન આઉટ કરીને ફોલો કરશે, then definitely he will increase the sales of the company and can achieve the sales target in time. Next point, the salesman has to plan in advance about number of customers he has to meet, right. જે રીતે સેલ્સ મેનેજર એમની એક્ટિવિટીઝને પ્લાન આઉટ કરે છે, સેલ્સમેનની એક્ટિવિટીઝને પ્લાન આઉટ કરે છે, એ જ રીતે સેલ્સમેન પણ પોતાની તમામ ફંક્શન છે એને પણ એડવાન્સમાં પ્લાન આઉટ કરી શકે, રાઈટ. સેલ્સમેન શું પ્લાન કરી શકે કે અબાઉટ નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ હી હેઝ ટુ મીટ, કે આ મંથમાં મારે કેટલા કસ્ટમર્સને મળવાનું છે, કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે, વેન ક્યારે મળવાનું છે, વેર એટ વિચ પ્લેસ ક્યારે મળી શકાય, નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ટુ બી સોલ્ડ, તમારે એમને કઈ કઈ પ્રોડક્ટ્સ ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરવાની છે એનો એક ચાર્ટ રેડી કરો, ડેટ વાઇઝ રૂટ્સ, ડેટ વાઇઝ, રાઈટ. આખા સિટીમાં તમારે આખું સિટી તમને અલોટ કરેલું છે તો તમે ડેટ વાઇઝ અમુક એરિયાઝ છે આખા સિટીના એ ડિવાઈડ કરી લ્યો, એ એરિયાઝ છે, રૂટ છે ડિસાઇડ કરી લ્યો, રાઈટ. વિથ પ્રપોઝડ હોલ્ડ્સ એન્ડ સ્ટોપેજીસ, કે તમે એક દિવસમાં ટોટલ કેટલા કસ્ટમરને કોન્ટેક્ટ કરી શકશો, રાઈટ. એમાં વચ્ચે વચ્ચે ક્યાં ક્યાં તમારે હોલ્ડની રિક્વાયરમેન્ટ છે, હોલ્ડ્સ મીન્સ તમે ક્યાં ક્યાં વચ્ચે સ્ટોપ થશો, બપોરે કે સાંજે કે કયા ટાઈમે તમે એમાંથી બ્રેક લેશો, એટસેટ્રા. સો ઓલ થિંગ્સ need to be planned out very well in advance by the salesman, right. Next one, he has to keep sales manager informed about the progress of his work, which helps the company to impose control on the work of salesman. Continuously students આ બધી એક્ટિવિટીઝ જ્યારે કરે છે સેલ્સમેન, ત્યારે બધી એક્ટિવિટીઝની કોન્સ્ટન્ટ બધી ઇન્ફોર્મેશન કન્ટિન્યુઅસલી એમણે સેલ્સ મેનેજરને પ્રોવાઈડ કરતા રહેવાની છે, રાઈટ. સો કોન્સ્ટન્ટલી ધ સેલ્સ મેનેજર કેપ્ટ અપડેટેડ અબાઉટ ધ ઇન્ફોર્મેશન ઓફ ધી સેલ્સમેન. સેલ્સમેનના વર્કની, એના પ્રોગ્રેસ કેટલો છે એ બધી ઇન્ફોર્મેશન એમને કન્ટિન્યુઅસ મળવી જોઈએ, જેથી કરીને સેલ્સ મેનેજરને ક્યાંય પણ એવું લાગે કે નાવ ઇટ્સ અ ટાઈમ ટુ impose control on the work of the salesman, he can, right. કે ક્યાંય પણ એવું લાગે કે અહીંયા હવે થોડા કંટ્રોલિંગની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો તે કરી શકે, right. Third, it is useful for the company to supervise and control activities of the salesman and provide with required instructions and guidance. આ પ્લાનિંગથી થશે શું કે એક તો સેલ્સ મેનેજર એ સેલ્સમેનની તમામ ફંક્શન અને એક્ટિવિટીઝને પ્લાન કરશે. સેકન્ડ, આફ્ટર અલોટમેન્ટ ઓફ વર્ક, એક વખત વર્ક અલોટ કર્યા પછી સેલ્સમેન પોતે પણ પોતાની જે પણ એક્ટિવિટીઝ છે એને વ્યવસ્થિત રીતે પ્લાન આઉટ કરશે અને એની કોન્સ્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન છે એ કોને પ્રોવાઈડ કરતા રહેશે, સેલ્સ મેનેજરને. સો ઇટ ઇઝ ઇઝી ફોર ધ સેલ્સ મેનેજર ટુ સુપરવાઇઝ એન્ડ કંટ્રોલ ધ એક્ટિવિટીઝ ઓફ ધ સેલ્સમેન, કે જ્યાં પણ એવું લાગે તે તરત જ એ સેલ્સમેનને શું કરી શકે, અટકાવી શકે. એન્ડ પ્રોવાઈડ વિથ રિક્વાયર્ડ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ એન્ડ ગાઈડન્સ, અને જ્યાં પણ ગાઈડન્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પણ આપી શકે. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ વન મેથડ વિચ કેન બી યુઝડ બાય ધ કંપની to control the activities of salesmen. Second one is
પ્રોવાઇડિંગ સેલ્સ પ્રમોશન લિટરેચર. કંપની તરફથી સેલ્સમેનને સેલ્સ રિલેટેડ તમામ લિટરેચર છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. સ્ટુડન્ટ્સ, આ બધા ટોપિક, આ બધી મેથડ્સ એવી છે કે જે તમે ક્યાંક ને ક્યાંક આગળ પણ સ્ટડી કરેલ છે, રાઈટ? રીડ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. ઇવન ઇફ ધ સેલ્સમેન ઇઝ એફિશિયન્ટ, competent, well-trained and experienced, company requires to provide sales promotion literature to effectively present and sell the product. Right? કોઈ પણ સેલ્સમેન છે એ ગમે તેટલા એક્સપિરિયન્સ્ડ હોય, એફિશિયન્ટ હોય, વેલ ટ્રેન્ડ હોય, રાઈટ, ગમે તેટલા સક્ષમ હોય, પણ જો એમની પાસે કંપનીની કોઈ ઇન્ફોર્મેશન દેખાડવા માટેનું કોઈ લિટરેચર જ નહીં હોય તો એ ક્યારેય કસ્ટમરની સામે પ્રોપર પ્રેઝન્ટેશન કરી શકે નહીં. એની પાસે કોઈ બ્રોશર નથી, કોઈ પેમ્પલેટ નથી, કોઈ સેમ્પલ્સ નથી, કોઈ એવી વિડીયો ક્લિપ્સ કે એવા કોઈ વિડીયોઝ નથી કંપનીના, અને એમને તમે ખાલી હાથે પ્રોડક્ટ સેલ કરવા માટે મોકલો છો જસ્ટ થ્રુ ધ કન્વર્સેશન, કે તમારે ખાલી વાતચીત કરીને કસ્ટમરને કન્વિન્સ કરવાના, તો કસ્ટમર ક્યારેય કન્વિન્સ થાય નહીં. પછી એ સેલ્સમેન ગમે તેટલા વેલ ટ્રેન્ડ હોય, એક્સપિરિયન્સ્ડ હોય. સો ફોર દેટ યુ નીડ ટુ પ્રોવાઈડ ધ સેલ્સ પ્રમોશન લિટરેચર વિથ ધ salesman. Next point. Such literature helps the salesman to explain the features and benefits of products in less time and customers can take purchase decision. આ બધા પ્રમોશનથી, લિટરેચરથી થશે શું કે ઇઝીલી કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એને ઓછા સમયમાં કસ્ટમરની સામે વ્યવસ્થિત રીતે પ્રેઝન્ટ કરી શકે, એના ફીચર્સ છે એ સમજાવી શકે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ એક પ્રોડક્ટ છે સ્ટુડન્ટ્સ, કોઈ પ્લાસ્ટિક પ્રોડક્ટ તમે લઈ લો, ચેર્સ છે, તમે ચેર છે એ સેલ કરો છો, તો ચેરનું તમારી પાસે કોઈ કેટેલોગ હોય, કોઈ બ્રોશર હોય, તો તમે એમાં એને સાઇઝ છે, કલર્સ છે, મટીરિયલ છે, એ બધું તમે ઇઝીલી એક્સપ્લેન કરી શકો ઓછા ટાઈમમાં, અને કસ્ટમર્સ છે એ પણ ઇઝીલી પરચેસ ડિસિઝન લઈ શકે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. The type of sales promotion literature required depends upon the type of products or services, sales policy of the company, type of customers, etc. સેલ્સ પ્રમોશન લિટરેચરમાં કંપની તરફથી શું આપવામાં આવશે એ શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે? તો કે એક તો પ્રોડક્ટ કઈ ટાઈપની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટુડન્ટ્સ, તમે જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગુડ્સ સેલ કરો છો, કોઈ એક કંપની છે કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ્સ છે એ સેલ કરે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ સીએનસી મશીન છે એ બનાવે છે, રાઈટ? તો સીએનસી મશીન છે તો એના સેમ્પલ એ ન લઈ શકે, રાઈટ? એના માટે શું જોઈએ? તો કે એના માટે એનું કેટલોગ, બ્રોશર જોઈએ, રાઈટ? એના માટે કોઈ બીજી એવી તમે એના કોઈ વિડીયો છે, પ્રેઝન્ટેશન ક્લિપ્સ છે, એની કોઈ વિડીયો ક્લિપ્સ કે જો એ આ રીતે મશીન આખું વર્કઆઉટ કરશે એ તમે દેખાડી શકો. એના માટે તમે સેમ્પલ સાથે રાખી શકો નહીં. સેલ્સમેનને કંપની સેમ્પલ આપી શકે નહીં, આખું મશીન ન આપી શકે. આ ખ્યાલ આવે છે? એટ ધ સેમ ટાઈમ કોઈ કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? નેલ પેઇન્ટ્સ છે કે કોઈ ક્રીમ્સ છે, કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ્સ છે, તો એમાં સેલ્સમેને તમે ટેસ્ટર પીસ છે, સેમ્પલ છે એ તમે આપી શકો, કે ટેસ્ટર થ્રુ, કે નેલ પેન્ટ છે તો એને ટેસ્ટર પીસ સાથે હોય તો એ નેલ પેન્ટ છે તમે કરીને દેખાડી શકો, ટેસ્ટિંગ તમે આપી શકો. એના શેડ્સ છે તો એનું તમે એને બ્રોશર દેખાડી શકો કે આટલા શેડ્સ અવેલેબલ છે, રાઈટ? એટસેટ્રા કેન બી ડન. તો કઈ ટાઈપનું સેલ્સ પ્રમોશન લિટરેચર આપવું એ શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે? તમારા પ્રોડક્ટ કેવી છે, કંપનીની પોલિસી શું છે, અને કસ્ટમર્સ કઈ ટાઈપના છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ. Following sales promotion literature can be provided to the company. કોઈપણ કંપની સેલ્સ પ્રમોશન લિટરેચરમાં શું આપી શકે? નંબર 1, સેલ્સ ઓર પ્રોડક્ટ ગાઈડ ઓર બુકલેટ. કંપનીની જે પ્રોડક્ટ્સ છે એની એક બુકલેટ તમને આપી શકે, રાઈટ? કંપની સેલ્સમેનને આ આપી શકે, બુકલેટ આપી શકે પ્રોડક્ટના સેમ્પલ્સ, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, કોઈ સેમ્પલ સાથે રાખી શકાય એમ હોય. કોઈ નટ્સ છે, બોલ્ટ્સ છે, એવા સેલ કરતા હોય તો નટ બોલ્ટ્સના તમે સેમ્પલ સાથે રાખી શકો. નેક્સ્ટ, વિઝિટિંગ કાર્ડ્સ એન્ડ કેટલોગ્સ. કોઈ પ્રોડક્ટ્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એવા ક્લોથ્સ છે, ફેબ્રિક છે, રાઈટ? અથવા તો રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ છે તો એના કેટલોગ સાથે હોય, રાઈટ? કે ડિઝાઇનર સારીઝ છે તો એના કેટલોગ્સ તમને દેખાડી શકે, રાઈટ? કોઈ બીજા વિઝિટિંગ કાર્ડ હોય તો એ દેખાડી શકે. સ્મોલ સાઇઝ રેપ્લિકા ઓર ફોટોગ્રાફ્સ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ પ્રેઝન્ટેશન. કોઈ પ્રોડક્ટ્સ છે એને તમને પિક્ચર્સ દેખાડી શકે, પ્રેઝન્ટેશન આપી શકે. વિડીયો ક્લિપ્સ, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, કે મશીન આખું કઈ રીતે વર્ક કરે છે એનું તમે નાની વિડીયો ક્લિપ્સ બનાવી તમે એ વિડીયો ત્યાં દેખાડી શકો કસ્ટમરને કે જો એ આ રીતે વર્ક કરશે, રાઈટ? એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ સ્ટુડન્ટ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ
આપણે કિચન આઇટમ્સની વાત કરીએ તો મિક્સર છે, ગ્રાઇન્ડર છે, એ કદાચ તમે એઝ અ સેમ્પલ તરીકે સાથે બધે ન લઈ શકો, પણ એની કોઈ નાની વિડીયો ક્લિપ તમે બનાવેલી હોય, રાઈટ. કોઈ જ્યુસર છે કે એમાં તમે કઈ રીતે વેજીટેબલ્સ છે એડ કરી શકો, કઈ રીતે એનો જ્યુસ છે કાઢી શકો, એની એક વિડીયો ક્લિપ તમે એને દેખાડી શકો, એટસેટ્રા કેન બી ડન. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ. સો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ મેથડ ટુ કંટ્રોલ ધ એક્ટિવિટીઝ ઓફ સેલ્સમેન. Next one, number 3, deciding sales area or sales territory. કંપની છે એ કોઈ પણ સેલ્સમેનનો જે સેલ્સ એરિયા છે, સેલ્સ ટેરેટરી છે, એ અગાઉથી ફિક્સ કરી નાખે, જેથી કરીને સેલ્સમેનનું વર્ક છે શું થઈ જાય, ઇઝી. એમને ખ્યાલ આવી જાય કે મારે આ પર્ટિક્યુલર એરિયામાં જઈને જ સેલિંગ કરવાનું છે, ત્યાંના કસ્ટમર્સને જ કોન્ટેક્ટ કરવાના છે. રીડ ધ પોઈન્ટ. ઇન એની કંપની sales should take place at the same pace just as production, so it is becoming necessary to develop and search new sales territories. જે રીતે પ્રોડક્શન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સ્ટુડન્ટ્સ, સેમ સેલ્સ ઇઝ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને એના માટે તમારે કન્ટિન્યુઅસલી ન્યૂ સેલ્સ એરિયા અને ન્યૂ સેલ્સ ટેરિટરીઝ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરતા રહેવી પડે, કે કન્ટિન્યુઅસલી કંપનીનું સેલિંગ કઈ રીતે વધારી શકે, અને એ વધારવા માટે અલગ અલગ સેલ્સ એરિયા છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Next, a competent producer will first decide the sales area and then undertake the production. The smart and we can say the efficient producer, જે મેન્યુફેક્ચરર છે, એ પહેલાં તો ઓલવેઝ એ જ જોશે કે હું આ પ્રોડક્ટ બનાવું છું તો એ કે એરિયામાં જઈને એ સેલ કરી શકીશ. સો ફર્સ્ટ હી ડિસાઇડ ધ સેલ્સ એરિયા. પહેલાં તો એ શું નક્કી કરશે, સેલિંગ એરિયા, કે મારી પ્રોડક્ટ કયા એરિયામાં સેલ થઈ શકે, અને પછી જ અકોર્ડિંગલી છે પ્રોડક્શન છે એ સ્ટાર્ટ કરે પ્રોડક્ટનું. ક્યારે પણ વિચાર્યા વગર સીધું પ્રોડક્શન કરે નહીં. અ પ્રોડક્શન ઇઝ ડન એઝ પર ધ સેલ્સ એરિયા. સેલ્સ એરિયાને ધ્યાનમાં લઈને પ્રોડક્શન છે એ કરવામાં આવે. વાઇલ ડિસાઇડિંગ ધ સેલ્સ એરિયા ફોલોઈંગ પોઈન્ટ્સ આર કન્સિડર્ડ. જ્યારે કોઈ પણ કંપની એ સેલ્સ એરિયા ડિસાઇડ કરે ત્યારે કયા કયા પોઈન્ટ્સ છે ધ્યાનમાં રાખે. ફોર એક્ઝામ્પલ, પોપ્યુલેશન ઓફ ધ એરિયા. એ એરિયા છે એની પોપ્યુલેશન કેટલી છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક કંપની છે કે અત્યાર સુધી ગુજરાત સ્ટેટમાં જ સેલિંગ કરતી પ્રોડક્ટ્સનું, હવે આઉટ ઓફ સ્ટેટ સેલ કરે છે, તો કયા સ્ટેટમાં કેટલી પોપ્યુલેશન છે એ કન્સિડર કરે. પ્રપોર્શન ઓફ જેન્ડર. જેન્ડર મીન્સ મેલ કેટલા છે, ફિમેલ કેટલા છે, રાઈટ, એમનો એક પ્રપોર્શન. ફોર એક્ઝામ્પલ એ કોઈ ફિમેલ પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે કંપની, તો ત્યાં એ ખાસ જોયું કે ફિમેલ રેશિયો કેટલો છે ત્યાં, રાઈટ. સપોઝ તમે કોઈ એવી ફિમેલ કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ્સ બનાવો છો તો તમે પહેલાં શું ચેક કરશો કે એ પર્ટિક્યુલર એરિયામાં ફિમેલ રેશિયો કેટલો છે, જેન્ડર રેશિયો વિલ બી ચેક, રાઈટ. નેક્સ્ટ, સન્સ, ડોટર્સ, એજડ પીપલ, એજ્યુકેશન લેવલ એટસેટ્રા. ત્યાં યંગસ્ટર્સ કેટલા છે, સન, ડોટર્સ કેટલા છે, રાઈટ. એજડ પીપલ, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ એજડ પર્સન માટેની કોઈ સ્ટિક છે, વોકિંગ સ્ટિક, ચાલવા માટેની જે લાકડી છે એ બનાવો છો. ડેન્ચર્સ બનાવો છો. ડેન્ચર્સ મીન્સ જે આપણે કહીએ એજડ લોકો માટે તમે ચોકઠા બનાવો છો, રાઈટ. તો એટ ધેટ ટાઈમ યુ નીડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કે આ જે સેલ્સ એરિયા છે ત્યાં એજડ લોકોનું પ્રપોર્શન કેટલું છે. દેન એજ્યુકેશન લેવલ. તમે કોઈ તમારા સોફ્ટવેર્સ છે સેલ કરો છો, કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ છે એ સેલ કરો છો, કે જે કદાચ એડ્યુકેટેડ લોકો છે એમને વધુ ખ્યાલ હોય, તો તમે એ જુઓ છો ત્યાં કે એજ્યુકેશન લેવલ કેટલું છે. વોકેશનલ ગાઈડન્સ. વોકેશનલ ગાઈડન્સની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એ તમે ચેક કરો છો. વેધર, ત્યાંનું વેધર કેવું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એર કન્ડિશનર છે તો એ તમે કાશ્મીરમાં સેલ ઓછા કરી શકો અથવા તો ન જ કરી શકો, રાઈટ, કારણ કે ઓલરેડી ત્યાંનું વેધર એટલું કૂલ છે કે તમે વધુ સેલ કરી શકો નહીં. દેન ફિઝિકલ હેલ્થ. લોકોની હેલ્થ છે એ કેવી છે, રાઈટ. દેન રિલિજિયન. રિલિજિયન શું છે. ટ્રેડિશન, ત્યાંના કસ્ટમ, ત્યાંનું કલ્ચર છે એ કેવું છે, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ મહારાષ્ટ્ર છે અથવા તો પંજાબ છે તો ત્યાં તમે સાડી બિઝનેસ એટલો કરી શકો નહીં, કારણ કે ત્યાં મેજોરિટી બધા સલવાર સૂટ પહેરે છે. ત્યાંનું ટ્રેડિશન કેવું છે એ જોવું પડે. તેન સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ. ત્યાંના લોકોનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે એ કેવું છે એ તમે ચેક કરો છો. દેન આફ્ટર ગવર્મેન્ટ પોલિસીસ. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટુડન્ટ ગુજરાત છે તો ગુજરાતમાં આલ્કોહોલ છે રિસ્ટ્રિક્ટેડ છે, રાઈટ. ગુજરાતમાં
બિયર્સ છે, વાઇન છે, આલ્કોહોલ ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન છે, તો ત્યાં તમે એ સેલ કરી શકો નહીં. વેરેઝ આઉટ ઓફ સ્ટેટ, કે જે સ્ટેટમાં એ પરમિસિબલ છે, તો ત્યાં એ સેલ થઈ શકે. તો એ રીતે તમે જોઈ શકો. દેન ઓક્યુપેશન, ત્યાંના લોકોનો મેઇન ઓક્યુપેશન શું છે, રાઈટ. દેન આફ્ટર કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ અવેલેબલ, ત્યાંના લોકોને તમે મેક્સિમમ કઈ રીતે કમ્યુનિકેટ છે કરી શકો, રાઈટ. દેન આફ્ટર ઇકોનોમિક સ્ટેટસ, ત્યાંના લોકોનું ઇકોનોમિક સ્ટેટસ, સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે એ કેવું છે, રાઈટ. મેજોરિટી હાઈ ઇન્કમ પીપલ હોય તો ત્યાં અમુક વસ્તુ તમે આરામથી સેલ કરી શકો, હાઈ પ્રાઇસ્ડ પ્રોડક્ટ, રાઈટ. વેરેઝ ઇન્કમ લેવલ ઓફ ધ પીપલ, ત્યાંના લોકોનું ઇન્કમ લેવલ છે એ શું છે. સો બિફોર ડિસાઇડિંગ ધ સેલ્સ એરિયા, એવરી કંપની શુડ કન્સિડર ઓલ ધીસ પોઈન્ટ્સ. આ બધા પોઈન્ટ્સ છે એ ધ્યાનમાં લેવા પડે, પછી જ એનો સેલ્સ એરિયા છે ડિસાઇડ કરી શકે. એન્ડ અકોર્ડિંગલી ધ કંપની કેન અલોટ ધ સેલ્સ એરિયા ટુ ધ સેલ્સમેન. નેક્સ્ટ વન, સેલ્સ ટેરેટરી. સ્ટુડન્ટ્સ, ફર્સ્ટ એવરી કંપની વિલ ડિસાઇડ ધ સેલ્સ એરિયા. પહેલાં એ શું ડિસાઇડ કરશે, સેલ્સ એરિયા. સેલ્સ એરિયા ડિસાઇડ કર્યા પછી એને અગેન અલગ અલગ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરે છે, વિચ ઇઝ નોન એઝ સેલ્સ ટેરેટરી, રાઈટ. ઓવર હિયર નાવ વી વિલ ડિસ્કસ ધ સેલ્સ ટેરેટરી. પે અટેન્શન. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, give the subheading sales territory. Read the point. After deciding sales area, it is divided into smaller sales divisions, which is called sales territory. Once the company will decide the sales area, it will divide this area into smaller divisions, right. એક વખત એરિયા નક્કી કર્યા પછી એના ફરીથી અલગ અલગ ડિવિઝનમાં એ શું કરે છે, ડિવાઈડ, which is known as sales territory. If sales territory is not decided on an equal basis, there will be maximum dissatisfaction among salesmen and it would directly affect the sales of the company. Students, at the time of allocation of territory, જ્યારે તમે સેલ્સ ટેરિટરી અલોકેટ કરો છો સેલ્સમેનને, એટ ધેટ ટાઈમ ધ સેલ્સ મેનેજર નીડ ટુ બી વેરી કોન્શિયસ કે બધાને સેલ્સ ટેરિટરી છે એ ઇક્વલ બેઝિસ ઉપર અલોટ કરવામાં આવે. દેટ મીન્સ કે બધાનો વર્કલોડ છે એ કેવો રહે, ઇક્વલ. જો એ વર્કલોડ ઇક્વલ નહીં રહે, એટલે કે કોઈનું વર્કનું બર્ડન છે વધારે, કોઈનું ઓછું, દેન ઇટ વિલ જનરેટ ધ ડિસસેટિસ્ફેક્શન અમોંગ ધેમ. તો બધા વચ્ચે શું થશે, અસંતોષ છે ઊભો થશે અને એને લીધે ક્યાંક ને ક્યાંક કંપનીના સેલ્સ ઉપર પણ ઇફેક્ટ આવશે. સો ધ સેલ્સ મેનેજર શુડ ડિસાઇડ ધ સેલ્સ ટેરિટરી ટુ ધ સેલ્સમેન. It is sole responsibility of the salesman for the allotted territory. Once sales manager will assign the territory, then after the complete responsibility of that territory will be of the salesman. પછી એ salesman ની એ territory માટેની complete responsibility છે એ રહેશે. Then salesman will be given proper guidance and guidelines from the institution. પછી એમને જે પણ ટેરિટરી અલોટ કરે છે કંપની, એમને રિલેટેડ એને પ્રોપર શું આપવામાં આવે, ગાઈડન્સ, કે ત્યાંના કસ્ટમર્સ છે, ત્યાંનું કલ્ચર આવું છે, ત્યાંના કસ્ટમર્સ આ ટાઈપના છે, ત્યાંના તમારે આટલા કસ્ટમર્સને કોન્ટેક્ટ કરવાના છે, કઈ રીતે કોન્ટેક્ટ કરશો, એટસેટ્રા ગાઈડલાઇન્સ વિલ બી ગિવન ફ્રોમ ધ કંપની. Then after, if the salesman is not working well in his territory, then he can be given suggestions. જો સેલ્સમેન પોતાની ટેરિટરીમાં સારી રીતે પરફોર્મ નથી કરી શકતા, એટલે કે સેલિંગ છે એઝ એક્સપેક્ટેશન થતું નથી અથવા તો સેલિંગ વધતું નથી, એટ ધેટ ટાઈમ he can be given the suggestions, guidance or strict actions if needed. તો તમે એને સજેશન આપી શકો, ગાઈડન્સ આપી શકો કે જેથી કરીને સેલિંગ વધારી શકે, અને છતાં પણ ન વધે, then after the company can even take the strict actions and through that he can control the activity of salesman. Next, division of sales territories enables the salesman or company to have control and improve the efficiency and productivity of the salesman. એક વખત ટેરિટરી તમે ડિવાઈડ કરી દો છો સેલ્સમેન વચ્ચે, એટલે એનાથી થશે શું, તમે તરત જ એ ટેરિટરીમાં સેલિંગ વધારે થાય છે તો એ શેને લીધે થાય છે, એ સેલ્સમેન કોણ છે એ તમે ડિસાઇડ કરી શકો. સેલિંગ નથી થતું તો ત્યાંના સેલ્સમેન કોણ છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો. સો એફિશિયન્સી અને પ્રોડક્ટિવિટી ઓફ ધ સેલ્સમેન કેન બી ડિસાઇડેડ ઓર કેન બી અઝ્યુમ્ડ ઓર ડિસાઇડેડ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, તમે નક્કી કરી શકો છો કે એ એરિયાના સેલ્સમેન છે કેટલા એફિશિયન્ટ છે, કેટલા પ્રોડક્ટિવ વર્ક કરે છે. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, આ સમજાય છે, રાઈટ. સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન ધીસ સેશન
we discussed the 3 methods. આજે આપણે આ 3 મેથડ છે ડિસ્કસ કરી છે. નંબર 1, પ્લાનિંગ સેલ્સમેન્સ ફંક્શન્સ એન્ડ એક્ટિવિટીઝ. સેકન્ડ, પ્રોવાઇડિંગ સેલ્સ પ્રમોશન લિટરેચર. એન્ડ ધ થર્ડ વન, ડિસાઇડિંગ સેલ્સ એરિયા એન્ડ સેલ્સ ટેરિટરી. રાઈટ. આજે આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ. ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન we will discuss the last 3 methods, right? And with that we will conclude the syllabus of PSS. અને પછી આપણે PSS નો સિલેબસ છે એ કમ્પ્લીટ કરશું. Thank you very much and have a nice day.